कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए पवन कुमार सिया वर रामचंद्र की जय। राधावर कृष्ण चंद्र की जय। उमावर महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चंद्र परमात्मने नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय। भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्र। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा। पीतांबरा दरुणबिंब फला पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।
नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। प्रभु नंद कुमारो स्वामी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं न संशयः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। श्री रामचंद्र भगवान की सद्गुरु भगवान की जय। श्री महाकाली मात की जय। परम पूज्य बजरंगदास बापा की जय। श्री पितृनारायण देव की जय। श्री भागवत भगवान की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे
દેવડા પરિવાર દ્વારા આજે આ પરિવારના આંગણે ભાગવતજી એટલે ભગવાન પધાર્યા છે. ભગવાન એટલા માટે કહું છું કે મેં કે તમે આપણે કોઈએ પણ ક્યારે ભગવાનને જોયા નથી. કદાચ તમે જોયા હોય તો તમને હું પ્રણામ કરું, પણ લગભગ આપણી આ ચર્મચક્ષુ દ્વારા, ચામડાની આંખ દ્વારા આપણે કોઈ હરિનું દર્શન કરી શકીએ એમ નથી. પણ આજ એક આનંદ સાથે એટલું કહી શકું કે આ દેવડા પરિવારના આંગણે ભાગવત સ્વરૂપે સ્વયં ભગવાન પધાર્યા છે. કારણ કે ભાગવતજીમાં લખ્યું છે ભગવતા પ્રોક્તમ ભાગવતમ. ભગવાનના શ્રી મુખમાંથી 4 શ્લોક સ્વરૂપે આ ભાગવતજી પ્રગટ્યું છે. એટલે ભગવાનના જ મુખમાંથી આ પ્રગટ્યું છે, એટલે ભગવાનનું જ માંગમય સ્વરૂપ છે. એટલે આપ સૌને એક કરબદ્ધ પ્રાર્થના કરું કે કથા યાદ રહે 7 દિવસ માટે તો તમને કરોડો વાર વંદન કરીશ. કદાચ કથા યાદ ન રહે તો અબજો વાર વંદન કરીશું. પણ જે યુગમાં, જે સાંપ્રત આ હળાહળ કળયુગમાં આપણે જીવન જીવીએ છીએ, એ યુગમાં નથી યજ્ઞનો મહિમા, નથી કલાકો સુધી ધ્યાનનો મહિમા, નથી કલાકો સુધી પૂજા પાઠ કરવાનો મહિમા. યજ્ઞ કરે એને પ્રણામ, ધ્યાન કરે એને પ્રણામ. પણ જે સિઝનમાં જે પાક લેવાતો હોય મોસમ પ્રમાણે, એ પાક આપણે લઈએ તો આપણે એનું આપણને પ્રાપ્ત થાય. એમાં આ કળયુગની અંદર આપણે જે જીવીએ છીએ એમાં નથી ધ્યાનનો મહિમા, નથી યજ્ઞનો મહિમા, નથી પૂજાપાઠનો મહિમા. કરજો જે કરતા હોય એને કોઈ ના નથી. પણ આ યુગમાં જે ઈષ્ટને, જે પરમાત્માને તમે માનતા હો એનું નામ સ્મરણ લીધા કરવું. યત્ફલમ નાસ્તિ તપસા ન યોગિનઃ સમાધિનઃ તત્ફલમ સમ્યકમ લભેત કલૌ કેશવ કીર્તના. આ કલૌની અંદર, આ કલયુગની અંદર કેશવનું, ભગવાન શ્રી હરિના કીર્તનનો બહુ મહિમા છે. એટલે આપ સૌને હું પ્રાર્થના કરું પહેલા જ દિવસે કે ખૂબ તાળી પાડી અને મારી સાથે થોડીક ક્ષણો માટે આપણે સૌ, કારણ કે તન અને મન બંનેની શુદ્ધિ આપણે ત્યાં કરવામાં આવે છે. ગઈકાલે આપણા પૂજ્ય ભૂદેવો દ્વારા તમને દેહ શુદ્ધિ એ બધું કરાવવામાં આવ્યું, તમારું શરીર શુદ્ધ થઈ ગયું. પણ કથા મંડપમાં આવ્યા પછી મારું તમારું મન, આપણે શરીર અહીંયા બેઠું છે મૂળજીભાઈ, પણ મન બેંગ્લોર પહોંચી જાય. શરીર અહીંયા બેઠું છે પણ મન મુંબઈ પહોંચી જાય. એટલે મનને વશ કરવા માટે, મન અહીંયા રહે શરીરની સાથે સાથે, એ માટે મન પાવન કરવા માટે અમુક ક્ષણો માટે હરિનામ સંકીર્તન આવશ્યક છે. એટલે ખૂબ તાળી સાથે આપણે બધાય, કારણ કે આપણું મન પણ અહીંયા રહે અને શરીર પણ અહીંયા રહે, એટલે તાળી સાથે. હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા, 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 હે નાથ નારાયણ
भगवान की जय। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रं शकुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या मुरारिपाद्यार्पितचित्तवृत्ति तद्यादिकं वो भवसादवोच गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधो कदम्बा सर्वै मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नाम निपठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं सयाना निलये निजे नामानि विष्णोर्प्रवदन्ति मर्त्या तेने चितं तन्मयता व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। इह वै सदैवं भज सुन्दराणि नमानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द माधव स्तोत्र એનું જે પ્રેમથી પઠન કરે દામોદર દયા દાને દામોદર દયાદાને સહેજે વૈકુંઠ સંચરે સહેજે વૈકુંઠ
સંચરે. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણ ભયમ યમ પ્રવ્રજંતમનુપેતમ અપેતકૃત્યમ દ્વૈપાયનો વિરહ કાતરયા જુહાવ પુત્રેતિ તન્મયતયા તર્વોభిનેદુ સ્તં સર્વભૂતહૃદયં મુનિમાનતોસ્મિ તમ સર્વભૂતહૃદયં મુનિમાનતોસ્મિ. બોલીએ વ્યાસજી ભગવાન કી, શ્રી શુકદેવજી ભગવાન કી જય. જય શ્રી રાધે. જય જય શ્રી રાધે. પરમ મંગલમય ભગવત સ્વરૂપ શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણના શુભારંભે અહીંયા ઉપસ્થિત સૌ મારા પ્રિય એવા પૂજ્ય, મારા નિકટતમ બંધુ સમાન, જેમના દ્વારા મને આ કચ્છની ધરા ઉપર આવવાનું થયું એવા સ્નેહી, જેના માટે હું જેટલું કહું એટલું ઓછું છે. આપણા પૂજની એવા ગૌતમ દાદાને આપણે સૌ એથી પ્રણામ કરી એમને તાળીઓથી વધાવીએ. બાકીના મારા સૌ પૂજનીય ભૂદેવોને મારા પ્રણામ. દેવડા પરિવારના સૌ કુટુંબીજનો, અહીંયા ઉપસ્થિત સૌ પૂજ્ય ચરણોને ભાગવતજીના ચરણમાં પ્રણામ કરી અને કથાનું મંગલાચરણ કરવા જ્યારે જઈ રહ્યો છું ત્યારે પ્રથમ દિવસે કથાનું માત્મય કહેવાનું હોય છે. માત્મય એટલે એનો મહિમા, એનો પરિચય. મારી અને તમારી વચ્ચે મેરે ભાઈ બહેન ગમે એટલી મહાન હસ્તી, ગમે એવી મહાન વિભૂતિ આવી અને બિરાજિત થાય, પણ આપણે એને ઓળખતા નથી, એની સાથે આપણો કોઈ પરિચય નથી, આપણે એને જાણતા જ નથી, તો સ્વાભાવિક છે કે આપણે એને પ્રણામ નહીં કરીએ, પગે નહીં લાગીએ. કારણ કે એ વ્યક્તિ સાથે આપણે કોઈ સંબંધ નથી, આપણે એને જાણતા નથી, આપણે એને પહેચાનતા નથી. પણ કોઈ માણસ એ વ્યક્તિનો આપણને પૂરેપૂરો પરિચય કરાવે, એના ગુણગણોનું, એની વિદ્વતાનું, એની પાસે શું સામર્થ્ય છે, એ બધી જ વાતથી આપણને વિદિત કરે, પછી મારું તમારું મસ્તક એના ચરણમાં ઝૂકે, આપણે પછી એને પ્રણામ કરીએ. તો શ્રીમદ ભાગવતજી આપણી સૌની વચ્ચે અહીંયા પધાર્યા તો છે, પણ મૂળ અર્થમાં ભાગવત છે શું? 7 જ દિવસ શું કામ સાંભળવું જોઈએ? જે યુગમાં આપણે જીવન જીવીએ છીએ એ યુગમાં પરમાત્માએ આપણને લગભગ બધું જ સુખ આપી દીધું છે. તમામ પ્રકારની સુવિધાઓ, વ્યવસ્થાઓ આપણને મળી છે, જે પહેલાં નહોતું. પહેલાં વાહનો ન હતા, પહેરવા માટે કપડાની વ્યવસ્થા ન હતી, લાઇટ નહોતી, પાણીની અવ્યવસ્થા હતી. એને બદલે આજે લગભગ પરમાત્માએ આપણા સૌ ઉપર એટલી પૂર્ણ કૃપા કરી કે તમામ પ્રકારની સુવિધા, વ્યવસ્થાઓ આપણને મળી છે.
પણ એક વસ્તુની ખામી છે ગૌતમ દાદા, એક ખામી છે. શું? કે પરમાત્માએ આપણી સૌ પાસેથી સમય છીનવી લીધો છે. સમય નથી. હું 5 દિવસથી કાંતિભાઈને ફોન કરું છું, પધાર્યા કે નહીં, આવ્યા કે નહીં. મને કે બાપા આવું છે પણ સમય નથી, સમય નથી. આજે રાત્રે તો બેસી જ જાઉં છું પણ સમય નથી. જૂના કાળમાં બધું હતું, સુખ હતું, સમય હતો, પણ વ્યવસ્થા નહોતી. અત્યારે સુખ છે, વ્યવસ્થા છે, પણ સમયનો અભાવ છે. તો એ સમયના અભાવે માણસ પોતાના નિજી સ્વરૂપને, પોતાના આત્મતત્વને, હું કોણ છું, અયમ કોહમ, એ પોતાના નિજ સ્વરૂપને એ માણસ જાણી શકતો નથી કે ઈશ્વરે આપણને અહીંયા શું કામ મોકલ્યા છે. અરે મેરે ભાઈ બહેન, ખાઈ પી અને આનંદ તો પેલા માલ ઢોર પશુઓ કરે છે, એ પણ આપણી જેમ જ બધું ખાય છે, પીવે છે, બધી જ ક્રિયાઓ એ પણ કરે છે જેમ આપણે કરીએ છીએ. તો શું ઈશ્વરે આપણને ખાઈ પીને આનંદ કરવા માટે જ આ જન્મ આપ્યો છે, આ મનુષ્ય દેહ આપ્યો છે? એક વાત સમજી લેજો. કેમ થશે? કહી દઉં ને. એક વાત સમજી લેજો કે માના ગર્ભમાં જ્યારે ઊંધા માથે લટકતો આ જીવ, એનું મસ્તક નીચે હતું ને પગ ઊંચા હતા ગર્ભસ્થાનમાં, અને માના ગર્ભમાં એને બધું નરક સમાન લાગ્યું દાદા. બધું લોહી, માંસ, હાડ, ચામ. એટલે ઊંધા માથે લટકતા એ જીવાત્માએ પરમાત્માને પ્રાર્થના કરી, ગઈ ઠાકુરજી હવે આમાંથી મને છોડાવ, આમાં મને ગમતું નથી. ત્યારે પરમાત્માએ કહ્યું, એક પ્રોમિસ, એક વચન આપ મને. પેલો જીવ કે બોલો શું જોઈએ? બોલે હું તને જન્મ આપું, પણ જન્મીને સંસારમાં આવ્યા પછી તારે મને ક્યારે ભૂલવાનો નહીં. બોલ, પાડીશ મારું વચન? જીવ પરમાત્માની સાથે બોલે બંધાણો, એગ્રી થયો, પ્રોમિસ આપ્યું. અને ભગવાને કૃપા કરીને આપણને દેવોને દુર્લભ એવો મનુષ્ય જન્મ આપ્યો. અને એ બાળક જન્મ્યો એટલે મળ્યો રડવા, હું આ તું આ, હું આ તું આ, આવું રડે. એટલે એનો અર્થ એ થાય, હું અહીંયા તું ત્યાં, હું અહીંયા તું ત્યાં. એટલે આપણે બહુ હવે છેટું પડી ગયું છે. પરિણામ એવું આવ્યું કે આ સંસારમાં આવ્યા પછી જે કામ માટે આવ્યા છીએ એ કામ હું અને તમે આપણે સૌ ભૂલી ગયા. ભગવાનને આપણે વચન આપીને આવ્યા છે કે હું તારું ભજન કરીશ, હું તારી કથાઓ સાંભળીશ, હું તારા મંદિરે જઈશ. અને આપણે આ સંસારમાં આવ્યા, ઘર મારું, મોટર મારી, બંગલો મારો, ખેતર મારું, વાડી મારી, જે આપણું નથી હકીકતમાં એને આપણે સૌ આપણું માનીને બેઠા અને આપણા છે એને આપણે ભૂલી ગયા. અને પરિણામ એવું આવ્યું કે જે કામ માટે આપણે આવ્યા છીએ એ કામ ભૂલી ગયા અને પરિણામે માણસ દુખી થઈ ગયો. પરમાત્માએ તો મને અને તમને સુખ આપીને જ મોકલ્યા છે. કોઈ માટે ભગવાને પેલું નથી કર્યું કે આને આટલું ને આને આટલું નહીં. જન્મ આપ્યો ત્યારે બધાને એક સમાન સુખ કરી. આ દુઃખ છે ને એ આપણી ખોજ છે. આપણે હાથે કરીને દુઃખ ઊભું કર્યું છે નહીં. સુખ એ પરમાત્માની આપેલી દેણ છે અને દુઃખ એ આપણું પ્રયોજન છે, આપણી ખોજ છે. તો આવ્યા છીએ આપણે, હું અને તમે, આપણે સૌ ભક્તિ કરવા માટે, ભજન કરવા માટે. ભજન એક બાજુ રહી ગયું અને ભોજન શરૂ કર્યું. પરિણામ માણસ દુખી થઈ ગયો.
ચોખ્ખા ઘીના લાડુ લઈને જઈએ તો કે નહીં જ ખવાય, કાં તો કે ડાયાબિટીસ. આખા મરચાના ભજીયા લઈને જઈએ કે જમો તો કે નહીં, એસિડિટી. વ્યવસ્થા તમામ છે, પણ પૂછો આમાં વડીલો બેઠા એને આપણા ગામડાના કે પેલા કંઈ ન હતું એ વખતે જે લહેર હતી, જે મોજ હતી, એવી છે આજે? નથી. કોઈ વ્યવસ્થા ન હતી, વાહન ન હતા, પગમાં પહેરવાના ચપ્પલનો વેંત નહોતો લાલ બાપુ. નહીં લાઇટ, નહીં પંખા, નહીં એસી, કોઈ પ્રકારની સગવડતા નહીં. પણ એ વખતે પૂછો આમાં આપણા વડીલો બેઠા, એ વખતે જે આનંદ હતો એ આનંદ અત્યારે આટલી સુખ સાહેબી છે છતાંય છે નથી. એનું કારણ એક જ છે કે આપણે આપણું મૂળ તત્વ છે એ ભૂલી ગયા છીએ. આત્માને ઓળખ્યા વિના રે એ લખ 84 નહીં તો મટે રે હોજી. આત્માને ઓળખ્યા વિના રે હે લખ 84 નહીં તો મટે. આ બધી ભ્રમણાને ભાંગ્યા વિના રે એ જીભવના ફેરા નહીં તો મટે રે. આ બધી ભ્રમણાને ભાંગ્યા વિના રે હે ભવના ફેરા નહીં તો મટે. આ મારું, આ તારું, આ મારા વિના ન થઈ શકે, આ હું હોઉં તો જ થાય, આ બધી આપણી ભ્રમણા છે. નહીં ઘણા એમ કે આપણે હોઈએ તો જ બરાબર ચાલે. નહીં, આ તારો ભ્રમ છે. તું ન હતો તોય ચાલતું તું છો તોય ચાલે છે, અને તું નહીં હો તો 100 ગણું વધારે સારું હાલશે. ક્યારે એવો ફાંકો ન કરવો કે આપણે હોઈએ તો જ હાલે. કેટલાય આવ્યા ને કેટલાય જતા રહ્યા. માનવ જાણે કે હું કરું કર્તન દૂજો કોઈ, માનવ જાણે કે હું કરું કર્તન દૂજો કોઈ, આદરા તારા અધવચ રહે મારો હરી કરે સો હોય. બોલો રાધે રાધે. આપ ઈચ્છા સદા નાસ્તિક દેવી ઈચ્છા પ્રવર્તતે વણિક પુત્ર બધુ નાશ્યંતી મૃદંગી મૃત્યુ નાર્ભય. हमारी और आपकी इच्छा नाशवंत है. देव इच्छा प्रवर्तते, उनकी इच्छा अनुसार हमारा जीवन चलता है. ઘણી વાર એવું થાય છે કે આપણે ધાર્યું હોય કંઈક અને થાય છે કંઈક, તો એનો અર્થ એ થયો કે આપણે ધારેલું ન થયું, એનું ધાર્યું થાય. કહે ને આપણે કહેવત છે ગામડાની કે ધાર્યું ધણીનું થાય. આપણે ગમે એટલા ફાફા મારીએ, ગમે એટલી મહેનત કરીએ, પણ છતાંય ધાર્યું એનું થાય. એક વાત સમજો કે તમે મુંબઈથી કે બેંગ્લોરથી અહીંયા આવ્યા તો તમારે એમ નહીં માનવાનું કે અમે આવ્યા છીએ. નહીં, ભાગવતજી ભગવાન કૃષ્ણ છેક બેંગ્લોર પધાર્યા, મુંબઈ પધાર્યા, અને તમારું બાવડું ઝાલીને તમારા મૂળ ગામમાં તમને લાવ્યા, ત્યારે તમે બધા અહીંયા આવી શક્યા છો. કારણ કે ભાગવતજી કહે છે મૂળજીભાઈ કે જન્માંતરે ભવેત પુણ્યમ સત્સંગમ ચ લભતે પુરુષો યદા વૈ. જન્માંતરે ભવેત પુણ્યમ તદા ભાગવતમ લભેત. તમને આ ભાગવતજી મળ્યું છે શ્રવણ કરવા, એ તમારા એક જન્મના પુણ્યનું પરિણામ નથી. યજમાન પરિવાર, દેવડા પરિવાર, સાંભળજો કે તમારા પૈસાના બળે, કે તમારી પાસે રૂપિયા છે, તમારી પાસે ગાડીઓ છે, બંગલાઓ છે, સંપત્તિ છે, એટલા ખાતર આ ભગવાન અહીંયા નથી પધાર્યા. તો તમારા પિતૃ, અને ઘણા એમ કે છે ને ગૌતમ દાદા કે અમારે પિતૃ મોક્ષ માટે કથા કરાવવી છે, પિતૃ મોક્ષ માટે. પણ મને જ્યાં સુધી સમજાણું ત્યાં સુધી એટલું કહું
કે જેના પિતૃઓને મોક્ષ મળી ગયો હોય એ પરિવારને જ આવો સારો વિચાર સૂજે. એટલે તમારા ઉપર આ એક જન્મના પુણ્યનું પરિણામ નથી. આ તમને આ ભાગવત સાંભળવા મળ્યું એ જન્માંતરે ભવેદ પુણ્યમ, એક જન્મના નહીં, જન્મો જન્મના પુણ્યનો જ્યારે ઉદય થાય ત્યારે મને અને તમને ભાગવત કથા કરાવવાનો અને કથા સાંભળવાનો અવસર મળે છે. આ તમને ભાગવતજી મળ્યું, આ તમારા એક જન્મના પુણ્યનું પરિણામ નથી, તમારી પેઢીઓના પુણ્યનું પરિણામ છે કે તમને આ કથા સાંભળી છે. અને પછી એનું કોઈ પ્રમાણ ન હોય કે અમારા પિતૃઓને મોક્ષ મળ્યો કે ન મળ્યો. ભાગવતજી પધારી ગયા એટલે તમારા પિતૃઓ મને અહીંથી દેખાય છે. આમ અનુભૂતિ થાય છે કે આ દેવડા પરિવારના પિતૃઓ ઉપરથી આકાશમાંથી પુષ્પોની વૃષ્ટિ કરી અને તમને બધાને ખમકારા કરે છે. ખમા મારા પરિવારને, ખમા ખમા બાપ, આશીર્વાદ આપે છે. અને એના આશીર્વાદ છે એટલે જ આપણે બધા આ કરી શક્યા છીએ. અતિ હરિ કૃપા જાહી પર હો, અતિ હરિ કૃપા જાહી પર હોય, અતિ હરિ કૃપા જાહી પર હોય, અતિ હરિ કૃપા જાહી પર હોય, પાવ દેહી માર્ગ સો પાર દેવીએ માર્ગ સોએ. જેના પર અતિશય હરિની કૃપા થાય એ જ લોકો આ સત્કાર્યના માર્ગે, આ ભાગવતજીના માર્ગે પોતાના ચરણ ધરી શકે. તો એક પહેલી વાર શરૂ થાય છે એ પહેલા હું અને આ પૂજ્ય બ્રાહ્મણો અમે બધાએ આ દેવડા પરિવારને અહીંથી ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ આપીએ છીએ કે તમારા પરિવારમાં આવા નવા શુભ કાર્યો થતા રહે, થતા રહે, થતા રહે. તો ભાગવત છે શું? આપણે શરૂ કર્યું ત્યાંથી પાછો મૂળ મુદ્દા પર આવી જાઓ કે 7 દિવસ આ પરંપરા ક્યાંથી શરૂ થઈ? 7 દિવસની. વેદવ્યાસજીએ આ ભાગવત કથાનું નિરૂપણ કયા સમયે, કયા હેતુથી, શું કાર્ય માટે કર્યું, અને જે એક ક્ષણ માટે પણ ગૌદોહન માત્રેણ એક ઘડીભર કોઈ જગ્યાએ ઊભા ન રહી શકે એવા ભગવાન શુકદેવજી, પરમહંસાચાર્ય મહાન યોગી શુકદેવજીએ એ કાળના ભૂમંડળના સર્વશ્રેષ્ઠ રાજા પરીક્ષિતને 7 દિવસ સુધી ગંગા કિનારે બેસી અને આ કથા સંભળાવી કે જે શુકદેવજી એક ઘડીભર ક્યાંય સ્થિર ન બેસે. ये सब विषयों की चर्चा 6 अध्यायમાં પદ્મ પુરાણ અંતર્ગત ભાગવતજીમાં થઈ છે. એનું મહાત્મય છે. ભાગવતજીનું મહાત્મય એ પદ્મ પુરાણનું છે, ભાગવતજીનું નથી. કારણ કે મારા વખાણ હું પોતે ન કરી શકું દાદા, હા, અને પોતે કરે એના સમાન કોઈ મૂર્ખો નહીં. હું શું છું એનો મારે પરિચય આપવાની જરૂર જ નથી ને. કા માણસનો પરિચય એની વાણી આપી દે, કા માણસનો પરિચય એની આંખ આપી દે, કા માણસનો પરિચય એનું જીવનશૈલી આપી દે. તો અસલ રૂપમાં ભાગવતજીનો પરિચય એ પદ્મ પુરાણે આપ્યો છે 6 અધ્યાય દ્વારા. એમાં પહેલો શ્લોક છે ભાગવતજીનો મહાત્મય.
સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. ભગવાન શ્રી હરિના ત્રણ સ્વરૂપ છે, સત, ચિત और આનંદ. એ પરમાત્માના શ્રી ચરણ શરણ, એનામાં પ્રેમ કરવાથી, એના શરણે જવાથી મારા ને તમારા આધિદૈહિક, આધિભૌતિક અને આધ્યાત્મિક એ ત્રણેય તાપનો જ્યાં જવાથી નાશ થાય છે, જેના ચરણ સ્વીકારવાથી આધિદૈહિક, આધિભૌતિક, આધ્યાત્મિક તાપ શમી જાય છે, એવા પરમ કૃપાળુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણમાં આપણે સૌ પ્રણામ કરીએ. ભાગવતજીના મુખ્ય વક્તા છે ભગવાન શુકદેવજી. યમ પ્રવ્રજંતમનુપેતમપેત કૃત્યમ દ્વૈપાયનો વિરહકાતર આજુહાવ પુત્રેતિ તન્મયતયા તર્વોભિનેદુ સ્તમ સર્વભૂત હૃદયમ મુનિમાનતોસ્મિ. ભગવાન શુકદેવજી એમના ચરણમાં પ્રણામ કરી અને સુત નામના મહાપુરાણી વ્યાસાસને બેઠા છે. શૌનક ઇત્યાદિ 88,000 ઋષિઓ કથા શ્રવણ કરે છે. સ્થાન છે નૈમિષારણ્ય તીર્થ, ગોમતી નદીનો કિનારો. અને કથા માં એટલા બધા એ ઓતપ્રોતા શ્રોતાઓ છે કે એણે સુતનામના મહાપુરાણીને એક પ્રશ્ન કર્યો કે હે સુતજી, અજ્ઞાન ધ્વાંત વિદ્વાંશ કોટિમ સૂર્ય સમપ્રભા. કથાની શરૂઆત અહીંથી થાય છે કે હે સુતજી, અમારા મન ઉપર એક ઘોર અંધારું છે, અને અંધારાનું નામ છે અજ્ઞાન. અજ્ઞાન તિમિરહ. જેમ ભુવન ભાસ્કર ભગવાન સૂર્યનો ઉદય થાય, એ સૂર્ય ઉદિત થાય એટલે આપમેળે અંધારાનો નાશ થાય. પછી અંધારાને આપણે કહેવું ન પડે કે તું જતું રહે. સૂર્ય ઉગે એટલે એની મેળે અંધારું નાશ પામે. એમ અમારા મનમાં એક અજ્ઞાન રૂપી ઘોર અંધારું છે, અને અંધારાને દૂર કરવા માટે હે ભગવાન સુતજી, તમે તમારા જ્ઞાન રૂપી સૂર્યનો ઉદય કરો. અજ્ઞાન ધ્વાંત વિદ્વાંશ કોટિમ સૂર્ય સમપ્રભમ સુતાખ્યાહી કથાસારમ મમ કર્ણ રસાયનમ. તમારા જ્ઞાન રૂપી સૂર્યનો ઉદય કરો બાપ, અને જ્ઞાન રૂપી સૂર્ય દ્વારા અમારા મનમાં રહેલા જ્ઞાન રૂપી અંધારાનો નાશ કરો. સાહેબ, જ્ઞાનને એક સૂર્ય નહીં, કોટિમ સૂર્ય સમપ્રભા. હા, આ એક સૂર્ય આપણા ઉપર જે અત્યારે છે, એ સૂર્યને આપણે નારાયણ કહીએ છીએ. પણ છતાંય એ સૂર્યની અમુક મર્યાદા છે કે ભારત દેશમાં જે સૂર્ય ઉગે છે અત્યારે, એનું અજવાળું ભારતમાં જ છે. પણ વિશ્વના અમુક દેશો એવા છે કે ત્યાં અત્યારનો સૂર્ય નહીં હોય. યુરોપ, અમેરિકા, આફ્રિકા ખંડ, ત્યાં અત્યારે અંધારું હશે. આપણે અહીંયા જાગીએ છીએ તો એ લોકો ત્યાં સૂતા હોય. સૂર્ય નારાયણ છે, પણ એનામાં એટલું સામર્થ્ય નહીં કે એક સાથે આખા વિશ્વને એ પ્રકાશ આપી શકે. એ ભારતમાં પ્રકાશ આપે તો અમેરિકામાં અંધારું હોય, અમેરિકામાં ઉગે તો આપણે ઇન્ડિયામાં અંધારું હોય. પણ જ્ઞાનને 100 કરોડ સૂર્યની ઉપમા આપી છે. કોટિમ સૂર્ય સમપ્રભા. અને એક સાથે અહીંથી હજારો માણસો, આ તો આપણે તો અહીંયા એટલા જ બેઠા છીએ, પણ ઘણી વાર છે ને દાદા, ગૌતમ દાદા, કે માણસોના ઘેરા ને ઘેરા હોય, ટોળે ટોળા, આમ અમારી નજર ન પહોંચે એટલા માણસો આમ હોય, પણ લોકો બેઠા હોય પણ માણસો ઓછા હોય. સમજાય છે ને મારી વાતમાં? ન સમજાય હોય તો ફરી વાર બોલું. માણસોના ટોળા હોય પણ માણસો ન હોય.
ઘણીવાર નહીં કે ભાઈ ગાયને ન કહેવું પડે ગાય થા, કૂતરાને ન કહેવું પડે કૂતરો થા, બળદને ન કહેવું પડે બળદ થા, પણ માણસને કહેવું પડે છે કે ભાઈ. એટલે એનો અર્થ એવો થાય કે આપણે નહીં હોઈએ કેમ થાય? નહીં હોય ને તો જ ને, તો જ આપણને કહેતા હશે ને કે ભાઈ જરાક માણસ થા ને. તો લોકો ખૂબ બેઠા હોય પણ એમાં માણસો ઓછા હોય. ત્યારે અહીંયા લોકો ઓછા છે અને માણસો ઝાઝા દેખાય છે. અને આજે કથાની જરૂર, આ તમે જો કે ભગવાન સુખદેવજી કથા કરવા માટે બેઠા, પરીક્ષિત, પછી બધા ઋષિ મુનિઓ તો પધાર્યા. જમુનાજીના કિનારે મૈત્રેય મુનિ ભાગવતજીમાં કથા કરશે અને એક જ શ્રોતા વિદુરજી. રામકથામાં તમે જો કૈલાસના શિખર ઉપર ભગવાન શંકર કથા કરે, શ્રોતા એક જ માં ભવાની. નીલગિરી પર્વત ઉપર કાકભૂષણની કથા કરે, શ્રોતા એક જ ગરુડજી. પણ એક જ શ્રોતાના હૃદયમાં હજારો શ્રોતાઓના હૃદય લઈને બેઠા હતા. પણ અત્યારે દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે કે લાખો લોકો કથામાં બેઠા હોય પણ કથા એના હૃદયમાં બેસતી નથી. આજે મીડિયાના લોકો અમને, પત્રકારો અમને પ્રશ્નો પૂછે કે આટલી અમારે આ 367મી કથા શરૂ થાય છે અહીંયા, 367 દાદા. એટલે સ્વાભાવિક છે એ લોકો તો આવું પકડતા જ હોય કે આટલી તમે કથાઓ કરી છે તો આમાંથી કેટલાને તમે સુધાર્યા. સવાલ પૂછવાનો એનો અધિકાર છે. આટલી કથાઓ થાય છે છતાંય ભાઈઓના ઝઘડાઓ કેમ બંધ નથી થતા? બાપ દીકરા વચ્ચેના સંબંધો કેમ બગડી રહ્યા છે? આટલી કથાઓ આજે વિશ્વમાં થાય છે, કુટુંબ કેમ વેરવિખેર થઈ રહ્યું છે? એનો અર્થ જ એટલો થાય છે કે માણસ કથામાં બેસે છે પણ કથા એનામાં બેસતી નથી. ઘણીવાર તો એવું થાય છે કે 3 કલાક કથા સાંભળી અને પછી અહીંથી ઊભા થાય ને ત્યારે કપડાં ખંખેરતા જાય. કાંઈ આમ જોડે આવવું જ ન જોઈએ. કાંઈ એકાદી માંડવાની રજ આવી જાય તો વેરાગ લાગે. આમ કથામાં બેઠા હોય તો એવું લાગે કે ઓહો, આ કથા પૂરી કરીને અહીંથી સીધા જુનાગઢ ભેગા જ થવાના છે, એટલો બધો વેરાગ. પણ 3 કલાક પૂરતો કથા પૂરી થઈને મંડપની બહાર નીકળે એટલે જય સિયારામ. એટલે અખો ભગત મને યાદ આવ્યો. અખો ભગત તમે નામ સાંભળ્યું હોય તો કવિ થઈ ગયા. એણે લખ્યું છે કે તિલક કરતા 53 ગયા, તિલક કરતા 53 ગયા, તિલક કરતા 53 ગયા, તિલક કરતા 53 ગયા, જપમાળાના નાકા ગયા, જપમાળાના નાકા ગયા. આ તિલક કરી કરીને 53 વર્ષ પૂરા થયા. માળા ફેરવી અને માળાના નાકા ઘસાઈ ગયા પણ કાંઈ મેળ ન આવ્યો. તિલક કરતા 53 ગયા, બોલો, તિલક કરતા 53 ગયા, જપમાળાના નાકા ગયા, જપમાળાના નાકા ગયા. એ કથા સાંભળી ફૂટ્યા કાન, કથા સાંભળી ફૂટ્યા કાન, તોય નવ આવ્યું બ્રહ્મ જ્ઞાન, તોય નવાયું બ્રહ્મ જ્ઞાન, તોય નવ આવ્યું બ્રહ્મ જ્ઞાન. તોય નવાયું બ્રહ્મ જ્ઞાન. તીરથ કરી થાક્યા ચરણ, તીરથ કરી થાક્યા ચરણ, તીરથ કરી થાક્યા ચરણ, તીરથ કરી થાક્યા ચરણ. એ તોય નવ પહોંચ્યા હરિને શરણ, કોઈ નવ પહોંચ્યા હરિને ચરણ, તોય નવ પહોંચ્યા હરિને શરણ. કોઈ નવ પહોંચ્યા હરિને ચરણ. અખો કહે એનું કરવું કેમ, અખો કહે એમ, અખો કહે એનું કરવું કેમ, અખો કહે એમ કરવું કેમ. ત્રીજા
એક ભાઈએ 50 વર્ષ સુધી માળા ફેરવી દાદા, પણ કાંઈ જવાબ ન આવ્યો ભગવાન તરફથી. એટલે માળાનો આમ ઘા કર્યો કે આ 50 વર્ષ મારા આમનો અફળ ગયા, ફેરવું છું તને, કંઈ ભગવાનનો ચમત્કાર ન થયો, કાંઈ પડસો ન મળ્યો, કાંઈ થયું નહીં. એટલે માળાને વાચા ફૂટી. માળા બોલી કે એ મૂર્ખ, 50 વર્ષથી તે મને જ ફેરવી છે, તારું મન ક્યાં ફેરવું છે? આ 50 વર્ષ મને ફેરવવાની જરૂર ન હતી, 5 મિનિટે તારા મનને ફેરવી નાખ્યું હોત તો તારા 50 વર્ષ મફતમાં ન જાત. આ એળે ગયા. જપમાળાના નાકા ગયા, એટલે માળા ફેરવી ફેરવી નાકા ઘહાઈ ગયા, પણ કાંઈ મેળ ન આવ્યો. 68 તીર્થની 4 ધામની જાત્રા કરીને આવે, આપણે પૂછીએ કા ભાઈ જાત્રા મજા આવી? તો કે ડાકોરમાં ગોટા બહુ સારા મળે. એટલે તું ગોટા ખાવા ગયો તો? વૃંદાવનમાં લચ્છી રબડી લે. આપણને એમ થાય કે આ જાત્રા કરવા ગયો તો કે રબડી ખાવા ગયો તો, ખબર ન પડે. તિલક કરતા 53 ગયા. મેરે ભાઈ બહેન, ભલે ખાલી 5 મિનિટ ભગવાનની પાસે બેસો, 5 મિનિટ પણ નહીં, 1 મિનિટ માટે ભગવાનની પાસે બેસો, પણ ભગવાનના થઈને બેસજો, સંસારના નહીં. શરીર મંદિરમાં બેઠું હોય પણ મન પાછું પત્નીમાં હોય. શું કામનું? પુત્રમાં હોય, પરિવારમાં હોય. ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન કૃષ્ણ એ જ કહે છે અર્જુનને કે મન એવ મનુષ્યાણામ કારણમ બંધ મોક્ષયો. આ જીવના બંધનનું અને મુક્તિનું કારણ જો કોઈ હોય તો એ આપણું મન છે. મન ધારે તો એ જીવને મુક્તિ અપાવી દે, અને મન ધારે તો એ જ જીવને બંધનમાં નાખે. મન એવ મનુષ્યાણામ કારણમ બંધ મોક્ષયો. તો અહીંયા શૌનક ઇત્યાદિ ઋષિઓ સુતજીને કહે છે કે જીવાત્માના મનમાં રહેલા અજ્ઞાન રૂપી અંધારાને દૂર કરવા માટે હવે તમે ભાગવત રૂપી જ્ઞાન રૂપી સૂર્યનો ઉદય કરો, કે જેથી કરી અમારા તમામ જીવાત્માઓના મનમાંથી અજ્ઞાન રૂપી અંધારું નાશ પામે. હે સુતજી, તારી આટલી બધી તારા ભક્તો ભક્તિ કરે, ભજન કરે, તારી આટલી કથાઓ સાંભળે, બધું જ કરે છે, પણ છતાંય તારા ભક્તો માયામાંથી મુક્ત કેમ નથી થતા? માયા એનો પીછો કેમ નથી છોડતી? માયા એટલે સમજ્યા ને તમે? પછી માયાના અલગ અલગ પ્રકાર છે. ઘણાને સંપત્તિની માયા હોય, ઘણાને ઘરની માયા હોય, ઘણાને પત્નીની માયા હોય, ઘણાને પુત્રોની માયા હોય. આ બધી માયાઓ છે. તારા મોટા મોટા બંગલા રે, મોટર ને વાડી લાડી. તારા મોટા મોટા બંગલા ને મોટર ને ગાડી વાળી. તારા મોટા મોટા બંગલા રે, મોટર ને લાડી વાડી. તારા મોટા મોટા બંગલા ને મોટર ને લાડી ગાડી. આ બધી માયા મૂડી, બધી માયા મૂડી મેલીને આખરે હવને જાવું પડશે. બધી માયા મૂડી મેલીને આખર સૌને જાવું પડશે. એ બધી માયા મૂડી મેલીને અંતે હવને જાવું પડશે. બધી માયા મૂડી મેલીને અંતે સૌને જાવું પડશે. એ કોણ જાણી શકે કાળને રે, સવાર કાલ કેવું થશે? કોણ જાણી શકે કાળને રે, સવાર
તારા મોટા મોટા બંગલા, મોટા મોટા મોટર ને વાડી લાડી, આ બધી માયા મૂડી મેલીને અંતે હવને જાવું પડશે, जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस संसार में हम और आप आए हैं उसी संसार का नाम है मृत्युलोक। इस लोक का नाम ही है मृत्युलोक। सहज भाव से हमें और आपको मृत्यु का एक ना एक दिन स्वीकार करना ही पड़ेगा। કારણ કે લોકનું નામ જ છે મૃત્યુલોક, સ્વીકારવું જ પડશે। નરી વાસ્તવિકતા છે, નરું સત્ય છે। અને હમણાં કોઈએ એક સંતને પ્રશ્ન પૂછેલો કે ભાઈ આ સંસારમાં સત્ય શું? ધ્યાન આપજો કે સંસારમાં સત્ય શું? એટલે સામેના સંતે જવાબ આપ્યો કે સંસારમાં સત્ય જેવું કંઈ છે જ નહીં। સંસારમાં સત્ય જેવું કંઈ છે જ નહીં। क्योंकि आद्य जगतगुरु शंकराचार्यનું સૂત્ર છે બ્રહ્મમ સત્યમ જગન મિથ્યા। જગત મિથ્યા છે, સત્ય હોય એ તો પરમેશ્વર છે। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो आ वैष्णव मायाથી પીછો કેમ નથી છોડાવી શકતા? અથવા તો તારા હરિભક્તો માયાથી છૂટી શકે એ માટે ભક્તોએ શું કરવું જોઈએ? લગભગને અત્યારે પૈસા તમારે, અરે 3-4 મહિનાનું છોકરું હોય ને એને ખાલી તમે આમ નોટ બતાવો ને તો તરત લઈ લેશે, કારણ કે માયામાં મલિન છે એ જીવ। એ પૂર્વ જન્મમાં માયાને જોઈને આવ્યો છે, એને ખબર છે કે આને માયા કહેવાય। બાપ चिंतामणिर्लोक सुखम सुरदुः सर्व संपदा प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बापजी कदाच कोई जीवात्मा ने चिंतामणि मळे तो चिंतित वस्तु ने प्राप्त करी शके। चिंतित इच्छा करे ये मळे चिंतामणि। सुरद्रुह स्वर्ग संपदा, सुरतरु यानी कि कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष ની નીચે કોઈ જીવાત્મા બેસે તો કલ્પના જે કરે એવી વસ્તુ એને ફળીભૂત થાય। ચિંતામણીનો અર્થ એ થાય છે કે જે માણસ ચિંતિત વસ્તુને પ્રાપ્ત, જે મનમાં ધારે એ એને મળે, ઈચ્છા કરે એ મળે, પણ સાત્વિક અને શુદ્ધ ઈચ્છા। પાછો ખુલાસો કરી દો, પછી તમે એમ કહો કે મને માથું 3 દિવસથી દુખે છે તો એ ડોક્ટર પાસે જવું પડે। ચિંતામણી લોક સુખમ સુરદોહ સ્વર્ગ સંપદા। કલ્પવૃક્ષ છે મને તમને કદાચ વધારે સ્વર્ગનું સુખ આપી શકે, ચિંતામણી ચિંતિત વસ્તુને આપી શકે, પણ આ બંનેથી મહાન કોણ છે? ચિંતામણી અને કલ્પવૃક્ષ કરતાંય મહાન હોય તો એ ગુરુની કૃપા છે। અને જેના ઉપર ગુરુ કૃપા થઈ જાય, જેના ઉપર પોતાના સદગુરુની કૃપા થઈ જાય, પ્રયચ્છતિ ગુરુઃ પ્રીતો, તો પછી શું મળે કે વૈકુંઠમ યોગી દુર્લભમ। સ્વર્ગની અને ચિંતામણીની વાત છોડો, જેના પર ગુરુ કૃપા થાય એને તો યોગીઓને દુર્લભ એવું વૈકુંઠ ધામ પ્રાપ્ત થાય છે। એટલા માટે આ ચિંતામણી કે કલ્પવૃક્ષ કરતા એ સર્વશ્રેષ્ઠ જો કોઈ તત્વ હોય તો એ ગુરુ તત્વ છે। બાપ ગુરુ મેરી પૂજા ગુરુ ગોવિંદ, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा
गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत સદગુરુની પૂર્ણ દયા વિના સપને મળે નહીં સત્સંગ કૃપા થાય જો ગુરુ આપકી તો ચડે ભક્તિમાં રંગ ગુરુ મેરી पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म ગુરુ તારો પાર એ ગુરુ તારો પાર ન પાયો गुरु तारो पार पायो ગુરુ તારો પાર ન રે પાયો तारो पार पायो એ ન પાયો રામ એ ન પાયો એ પૃથ્વીના માલિક એ ગુરુ તમે રે એ તારો તો અમે તરીએ पृथ्वी का मालिक गुरु मेरे तारो तो हमें तरे પૃથ્વીના માલિક તમે રે તારો તો અમે તરીએ पृथ्वी ना मालिक गुरु मेरे तारो तो हमें तरे હે જીરે સંતો એવા શૂન્ય રે એ શિખર પર એ એક લખ કેરા એ અખેરા એ ધીરે धीरे संतो शून्य रे शिखर पर है जी अलखना है अखाड़ा એના દર્શન કોઈ હરિજન વિરલે પાયા दर्शन कोई वीर ले पाया દર્શન કોઈ હરિજન વિરલે પાયા दर्शन कोई હરિજન वीर વીર ले पाया વારી જાઓ રામ એ બલિહારી પૃથ્વીના માલિક તારજો અમને તારજો પૃથ્વીના मालिक માલિક તાર तार जो तमे तार जो હે અમને તારજો અમને તારજો પ્રયત્થતી ગુરુ પ્રીતો વૈકુંઠમ યોગી દુર્લભમ ગુરુ કૃપા થાય ને સાહેબ તો એ જીવાત્માને યોગીઓને દુર્લભ એવું વૈકુંઠ ધામ પ્રાપ્ત થાય છે. હે સુજી, આપ જેવા સમરથ સદગુરુ અમને મળી ગયા છે. ગુરુજી મળ્યા એના સંશે ટળ્યા, અલખ પુરુષ ઓળખાયો. વાઘનાથ ચરણે બોલ્યા રૂખડીયો વેલો કે અમને મુક્તિનો માર્ગ દેખાડ્યો. ધન ગુરુ દેવા મારા ધન ગુરુ દાતા. ગુરુજીએ શબ્દ સુણાયો, ગુરુજીનો મહિમા હું તો પલ પલ વખાણું કે પ્રાયશ્ચિત સઘળા ત્યાં મારા થાય. આ ગુરુ કૃપા. તો સંતો કહે છે કે આપ જેવા સદગુરુ અમને પ્રાપ્ત થયા છે, અમારું અજ્ઞાન દૂર કરો. પ્રશ્નથી કથાની શરૂઆત થઈ અને સુત નામના મહાપુરાણી
નૈમિષારણ્ય તીર્થમાં ભાગવતજીનો આરંભ કરે છે, પણ પહેલા શ્રોતાઓના વખાણ કર્યા. પ્રીતિ શૌનકશ્ચિત્તે તે યતો વરિમ વિચાર્યમ ચમ સર્વ સિદ્ધાંત નિષ્પન્નમ સંસાર ભયનાશનમ. હે ઋષિઓ, તમને ભગવાન પ્રત્યે કેટલી પ્રીતિ છે, પ્રેમ છે, એ તમારા પ્રશ્ન ઉપરથી ખબર પડે છે. પણ હે બાપ, સર્વ સિદ્ધાંતથી નિષ્પન્ન અને સંસારના મોટા મોટા ભયને નાશ કરનારું હવે હું તમને ભાગવત કથાનું નિરૂપણ કરાવું છું, માટે સાવધાન થઈને સાંભળો. સંસાર ભયનાશનમ શબ્દ આવ્યો છે. સંસારનો ભય મને અને તમને બધાને સતાવે છે, એમાં હું તમારી સાથે. આપણને બધાને એક ભય છે અને તમે બધા જાણો છો. કયો ભય છે? મોતનો ભય, મૃત્યુનો ભય. અને એ પાછો સંસારનો ભય છે. અને સંસારનો અર્થ થાય છે સંસારેતિ સંસારઃ, જે દિવસે દિવસે સરકતો જાય એનું નામ સંસાર. આપણા હાથમાંથી દિવસે દિવસે જતો રહે છે અને આપણે એમ માનીએ છીએ કે આમનમ બધું રહે, આવું ને આવું રહે. હું આમનમ જુવાન બની રહું, મને કોઈ દી બુઢાપો આવે નહીં, મારા મોઢામાં અખંડ દાંત રહે, મને આંખે ચશ્મા ન આવે, મારા કાન બરાબર કામ કરે, મારા હાથ પગ બરાબર કામ કરે, હું આમ આ જ રીતે યુવાન બનીને રહું. પણ ખબર નહીં પડે કે ક્યારે ધોળા વાળ આવશે અને ક્યારે બુઢાપો આવીને બેસશે. વ્યક્તિને પોતાનો જન્મ કઈ તારીખે થયો, હેપી બર્થડે, એ ડેટ એ પોતાની અંગત ડાયરીમાં નોટ કરી રાખે, પ્રાઇવેટ ડિક્શનરીમાં, કે આ મારો આ તારીખે જન્મદિવસ છે, મારા લગ્ન આ તારીખે થયા, મેરેજ એનિવર્સરી. એની તારીખ લગભગને યાદ હશે અત્યારના યંગ વર્ઝનને. જન્મ ક્યારે થયો એની તારીખ યાદ છે, લગ્ન ક્યારે થયા એ તારીખ યાદ છે, પોતાના ઘેર પુત્રનો જન્મ કઈ તારીખે થયો એ યાદ છે. પણ આમાંથી કોઈ એમ નહીં કહી શકે જેને આવ્યું છે એને કે મને આ તારીખે બુઢાપો બેઠો, મને આ તારીખે આ વારે ગઢપણ આવ્યું, એવી કોઈને ખબર છે? બાકીની બધી ડેટ આપણે યાદીમાં રાખીએ છીએ, પણ ગઢપણ આ તારીખે મને આવ્યું એ કોઈને ખબર નહીં રહે, કારણ કે એ વગર કેવડાવે આવે છે. અને દિવસે 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 કાલબ્યાલ મુખગ્રાસ, કાળરૂપી સર્પના મુખ તરફ આપણે જતા રહીએ છીએ, ખબર નહીં પડે. પણ હું અને તમે એમ માનીને બેઠા છીએ કાયમ આવા રહીએ. એ જાણે મારું રે મકાન, આમાં કર્યા રંગ ને રોગાન. જાણે મારું રે મકાન, કર્યા રંગ ને રોગાન. આ મકાન આપણું માનીને બેઠા છે, શરીર રૂપી મકાન. કેટલા કેટલા રંગ રોગાન કરે. 3 કલાક તો પહેલો દિવસ છે એટલે નથી કહેવું. બિચારા ગોરદાદા એમ કે કન્યા પધરાવો, કન્યા પધરાવો, પણ કન્યા તો 3 કિલોમીટર દૂર હોય તૈયાર થવા. શેમાં જાય દાદા? બ્યુટી પાર્લરમાં. એ જાણે મારું રે મકાન, આમાં કર્યા રંગ ને રોગાન. જાણે મારું રે મકાન, કર્યા રંગ ને રોગાન. કેટલા કેટલા રંગ રોગાન કરીએ આપણે. આમ તમારે આમ ધોળા આવે એટલે અહીંથી શરૂ કરીએ. માનીને બેઠા છીએ કોઈ દિવસ બુઢું જ નથી થવાનું, ગઢપણ આવવાનું જ નથી. હા,
એ જાણે મારું રે એ મકાન કર્યા આમાં રંગને રોગાન. જાણે મારું રે મકાન કર્યા રંગને રોગાણ. એક વાત સાંભળજો કે ભાડાના મકાનમાં આપણે રહેતા હોઈએ તો ઘરના મકાન જેમ આપણે એને સાચવીએ, હા કે ના? ભાડાના મકાનમાં આપણે રહેતા હોઈએ તો આપણું ઘરનું પોતાનું મકાન જે રીતે આપણે સાચવીએ એ રીતે ભાડાના મકાનને આપણે સાચવીએ નહીં. કારણ કે આપણે તો ભાડું ભરીએ છીએ. આનો માલિક આપણે નથી, આનો માલિક તો કોઈ બીજો છે. અને આપણે શું કામ આને ભાઈ રંગરોગાન કરીએ, આને શું કામ આપણે વ્યવસ્થિત રાખીએ? આપણે ભાડું આપીએ છીએ. તો આ મકાન, આ શરીર, આ દેહ એ આપણને ઈશ્વરે, આપણને એટલે આત્માને, અયમેવ આત્મા, આપણને બધાને આ શરીર ભાડે રહેવા માટે આપ્યું છે. શું કામ આપ્યું છે? ભાડે રહેવા માટે. આપણે ભાડું ભરીએ છીએ. શું કામ આને રંગરોગાન કરવો જોઈએ? દાદા, કેટલું કેટલું શણગારીએ છીએ, છે ભાડે, પણ આપણે પોતાનું માનીને બેઠા છીએ અને ખાલી કરવાનું નથી એમ માનીને બેઠા છીએ. 90 વર્ષના હોય ને એને પૂછજો કે હવે ક્યારે જવું છે ઉપર, કંઈક અમારે લાડવાનું થાય તો શું કે તમે પહેલા જાઓ ને જગ્યા કરો. કોઈને ગમતું જ નથી ઉપર જવું. અને પાછા 90 વર્ષે એમ કે કાંઠે બેઠા છે. ક્યાં કાંઠેમાં? સમજો ને તમે, કાંઠે બેઠા, પણ શું કામ? બીજાને ધક્કો દેવા. એક અહીંના નહીં હો, અમારી બાજુના એક માજી જંગલમાંથી લાકડાનો ભારો લઈને આવતા હતા અને એમાં ઉનાળાનું સિઝન, બહુ ગરમી, એટલે બિચારા આમ થાકી ગયા. 90 વર્ષ. એટલે રસ્તામાં એક ઝાડ, એની નીચે ભારાનો આમ ઘા કરીને માજી બેઠા ને ભગવાનને આમ 2 લાંબા હાથ કરીને કે હે ભગવાન, હવે તો દોરી ખેંચી લે સારું. કેટલા દિવસો સુધી આમનું બધું મારે આ બધું સહન કરવાનું, હવે ગટપણમાં કાંઈ થાય નહીં અને આ બધું મારે, હવે તો દોરી ખેંચી લે. ભગવાનને દયા આવી ગઈ. ભગવાને પેલા 2 દૂતોને કહ્યું જાઓ પેલા માડીને લઈ આવો. એ ભગવાનના દૂતો આવ્યા. ચલો માજી. ઓલા માડી કે કઈ બાજુ? કે તમે હમણાં કીધું ને કે દોરી ખેંચી લો, એમ ભગવાનના દૂતો તમને લેવા આવ્યા, તમારે જીવા દોરી ખેંચવા આવ્યા છીએ. પેલા માડી કહે કે દોરીની વાત કરી, પણ મારી નહીં, આ ભારાની દોરી ઢીલી પડી ગઈ એની વાત કરી. સારું કર્યું આવ્યા, લ્યો આ દોરી ખેંચાવી. ભગવાનના દૂતો પાસે દોરી ખેંચાવી લ્યો. ખાલી કરવું ગમતું જ નથી કોઈને. એ જાણે મારું રે મકાન આમાં કર્યા રંગને રોગાન. જાણે મારું રે મકાન કર્યા રંગને રોગાણ. પણ કાળ આવીને કહેશે તારા કાનમાં એ તારે રહેવું ભાડાના મકાનમાં. એ કાળ આવીને કહેશે તારા કાનમાં તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં. એ જાણે કાયમ લીધું છે વેચાણમાં તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં. કાયમ વેચાતું લઈ લીધું. જાણે કાયમ લીધું છે વેચાણમાં તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં. એ જીવ શાને ફરે છે ગુમાનમાં તારે રહેવું ભાડાના મકાનમાં. જીવ સાને ફરે છે ગુમાનમાં તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં. એ તારે રહેવું આ ભાડાના મકાનમાં. તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં. એ તીરે તારે રહેવું ભાડાના મકાનમાં. તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં. તો
સંસાર ભયનાશનમ, સંસારનો મોટામાં મોટો ભય છે મૃત્યુનો, અને મૃત્યુ કોઈ સ્વીકારવું નથી. ભય છે, હું મરું નહીં, હું આવો ને આવો રહું કાયમ માટે. પણ સાહેબ, આયા હૈ સો જાયગા રાજા રંક ફકીર, કંઈક સિંહાસન ચલે, કંઈક બાંધ પડે જંજીર. કેટલાય આ ભવબંધનમાં બંધાઈને પડ્યા છે અને કેટલા છૂટી ગયા છે. લેકિન સિદ્ધાંત કહે છે કે જાતસ્ય હિ ધ્રુવોર મૃત્યુ, જન્મેલાનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, આજે નહીં તો કાલે. એટલે કોઈ ચિંતા ન કરતા. હમણાં તો 7 દિવસ તો ઠાકોરજીને કૃપા છે, કોઈનું નહીં આવે. કારણ કે ભાગવતજીમાં એવું લખ્યું છે કે 7 દિવસ જે કથા મંડપમાં બેઠા હોય એને લેવા માટે મૃત્યુનું તાકાત નથી કે આ મંડપમાં આવી શકે. એ ભાગવતજીનું કેણ છે. તો સંસારિયાથી સંસાર જે દિવસે દિવસે આપણા હાથમાંથી સરકતો જશે સાહેબ. અને ક્યારે હું અને તમે છેક મોતના મુખમાં જઈશું ને ત્યારે ખબર પડશે કે આ તો નજીક આવી ગયા. અને પછી પસ્તાવો થાય તો પછી શું કામનું. ગઢપણ આવે ને આપણને યાદ આવે કે હવે માળા ફેરવી હોત તો સારું હતું. કથા ચાલતી હતી ત્યારે આપણે ખોટે ખોટા ગામના ઓટલા તોડ્યા પણ કથામાં ન ગયા. મંદિર બાજુમાં હતું પણ મંદિરે ક્યારેય દર્શને ન ગયા. એ પછી જેમ ટીવીમાં કેમ સિરિયલ શરૂ થાય એમ ગઢપણમાં પછી બધું આમ દેખાવા લાગે. પછી એક એક ઘટનાઓ ઘટી હોય એ તાજી થવા લાગે. પણ ફિર અબ ના બની તો ફિર ક્યાં બનેગી. હા, ફિર ક્યાં બનેગી. नर्तन देह तुझे फिर ना मिलेगी, नर्तन देह तुझे फिर ना मिलेगी, अब ना बनी तो फिर क्या बनेगी, अब ना बनी तो फिर क्या बनेगी. हीरा सा जन्म तूने बिरथा गवाया, आ हीरा सा जन्म तूने बिरथा गवाया. હીરા જેવો આ જન્મ મળ્યો ને આપણે ખોટે ખોટો ગુમાયો. ના સત્સંગ કિયા ન્યા હરિગુણ ગાયા, જનની તેરી અબ ફિર ના જનેગી, અબ ના બની તો ફિર ક્યા બનેગી. આપણે કહેવત છે કે સમજ્યા ત્યાંથી સવાર. ખબર પડી ગઈ કે હવે આ દેહનું કોઈ ભરોસો નહીં. દેહી નામ ક્ષણભંગુર, આ દેહ ક્ષણભંગુર છે. અને જાગ્યા ત્યાંથી સવાર સમજી લઈએ કે હવે આ આત્માનું જેટલું થાય એટલું કલ્યાણ કરી લઈએ. પરીક્ષિત જેવાને પણ એક ભય હતો. કારણ કે પરીક્ષિત રાજાને શાપ હતો ને ઋષિકુમારનો, શૃંગીનો. તક્ષક સપ્તમે હની, 7 દિવસ પછી તને તક્ષક નાગ દંશ દેશે. એમ મને અને તમને, આપણને સૌને 7 દિવસમાં 7મા દિવસે તક્ષક દંશ દેવા માટે આવશે. એટલે પાછું ચિંતા ન કરતા, અહીંયા નહીં આવે. પણ તક્ષકનો અર્થ થાય છે કાલબ્યાલ. કાલ વ્યાલ એટલે સર્પ. મુખગ્રાસ તાસ નિર્વાણ હેતવે. અઠવાડિયાના વાર કેટલા? કેટલા વાર? 7. આજે શું વાર છે? શુક્રવાર. શુક્ર, શનિ, રવિ, સોમ, મંગળ, બુધ, ગુરુ. કેટલા થયા? 7 જ થાય. એમાં
આ 7 વારમાં આપણા સૌ માટે જેટલા અહીંયા બેઠા છીએ એ આપણા બધા માટે એક વાર નક્કી જ છે. બરાબર ને? નો ડાઉટ. એમાં કોઈ શુક્રવાર, કોઈ શનિવાર, કોઈ રવિવાર, એક દિવસ આપણા માટે સૌ માટે લખાઈ ગયેલો છે. આપણને ખબર નથી, પણ નક્કી છે એ તો 100% છે. જેમ પરીક્ષિત રાજા માટે 7 દિવસ હતા, એમ આપણા સૌ માટે ઈશ્વરે આપણને આ 7 દિવસ જ આપ્યા છે. જેમ પરીક્ષિત રાજાએ સુખદેવ મહાપ્રભુના મુખે ભાગવત કથા સાંભળી અને એને મોતનો ભય આ કથા દ્વારા નીકળી ગયો, એમ હું અને તમે પણ 7 દિવસ આ કથા સાંભળીશું તો મને ને તમને આપણા મનમાંથી મોતનો ભય નીકળી જશે. મૃત્યુ આપણું નથી થવાનું, તો મૃત્યુ તો આ શરીરનું થવાનું છે. અને આ શરીર એ તો નાશવંત છે. નૈનમ છિદંતી શસ્ત્રાણી નૈનમ દહતિ પાવક ન ચૈન કલિંદતાપો ન શોષયતિ મારુત. આત્મા એ અમર તત્વ છે. આત્માને પાણી ભીંજવી ન શકે, આત્માને કળિયુગના દોષ લાગે નહીં, આત્માને અગ્નિ બાળી ન શકે અને આત્માને પવન ઉડાડી ન શકે. કારણ કે આત્મા એ પરમ તત્વ છે, પરમાત્માનું તત્વ છે. એટલે એ આત્મતત્વને ઓળખી લેવો. 7 દિવસ આપણને એ માટે જ આપ્યા છે, પરમાત્માએ સ્પેશિયલ આપ્યા છે. લગભગ આપણને સૌને 100 વર્ષની આયુષ્ય આપી છે. આમાંથી 7 દિવસ પરમાત્માએ કૃપા કરીને આપણના સૌ માટે, એટલે આમાંથી એક મિનિટ પણ ઓછી ન થવા દેતા. જેટલું થાય એટલું 7 દિવસમાં દેવડા પરિવાર જેટલા મહેમાનો આવે, નહીતર કેવું થાય કે કથા પરિવારે બેસાડી હોય પણ મહેમાનની આગતા સ્વાગતમાન એમાં જ બધા સમય જતો રહે. કથા શ્રવણ કરજો સાહેબ. સંસાર ભયનાશનમ, સંસારના મોટા મોટા ભયનો આ નાશ કરનારી આ કથા છે. મૃત્યુનો ભય. 5 દિવસ થયા ને દાદા, એટલે 6થા દિવસની કથા જ્યારે સુખદેવજીએ શરૂ કરી એટલે પરીક્ષિત રાજાને આમ પ્રશ્નો ઉપર પ્રશ્નો સૂઝવા લાગ્યા. એક પછી એક પ્રશ્નો પૂછે ત્યારે સુખદેવજીએ કહ્યું કે ભાઈ, હવે તારા મોતને આડો એક જ દિવસ છે. કહા તક મેં તુझे કથા સુનાવું. અરે હવે તને ભૂખ તરસ નથી લાગી? તને મોતનો ભય નથી લાગતો? સુખદેવજીએ પૂછ્યું. ત્યારે પરીક્ષિત રાજા કહે કે પ્રથમ 1-2 દિવસ તો મૃત્યુનો ભય હતો, પણ જેમ જેમ તમારા મુખમાંથી અમૃત નીકળતું ગયું અને અમૃતનો પાન કરતો ગયો ને, એમ એ ગુરુદેવ, એ બાપજી, મને મારા દિલમાંથી, મારા મનમાંથી મોતનો ભય નીકળતું ગયો. કારણ કે હું એક સામાન્ય નહીં પણ પરમહંસ શિરોમણી યોગીના મુખથી હું અમૃત પીઉં છું. અને જે વ્યક્તિ અમૃતનું પાન કરે ભલા એને મોતનો ભય થોડો હોય. પછી તો 7મા દિવસે તો પરીક્ષિત બોલી ઉઠ્યા કે અનુગ્રહોસ્મી કૃતાર્થોસ્મી, કૃતાર્થોહમ 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 ન સંશયા. કોઈ શંકાને સ્થાન નથી, હું તો કૃતાર્થ થઈ ગયો, કૃતાર્થ થઈ ગયો. પ્રવિષ્ટો બ્રહ્મ નિર્વાણમ અભયમ દર્શિતા ત્વયમ અભયમ દર્શિતા ત્વયમ અનુગ્રહોસ્મિ દર્શનમ ત્વય. આપ જેવા એક સદગુરુના દર્શન અને મુખમાંથી અમૃત ટપક્યું, એ અમૃતના પ્રભાવથી હું કૃતાર્થ થઈ ગયો. હવે તો મોતને કાલે નહીં. પરીક્ષિત કહે કે આજ આવવું હોય તોય આવે, કારણ કે હવે હું મારા મૃત્યુના ભયને ભૂલી ગયો છું. આ છે ભાગવત કથા. આ ભાગવતનું મહાત્મય છે. મારા ને તમારા મનમાંથી મોતનો ભય કાઢી નાખે.
તો બાપ કાલબ્યાલ મુખગ્રાસ ત્રાસ નિર્ણાશ હેતવે શ્રીમદ ભાગવતમ શાસ્ત્રમ કલૌકિરેણ ભાસિતમ. શ્રીમદ ભાગવતમ શાસ્ત્રમ કલૌકિરેણ ભાસિતમ. કળિયુગના જે કિરણો છે, દૈહિક, દૈવિક અને ભૌતિક, જે મને તમને હેરાન કરે છે, એ કિરણોને નાશ કરશે. क्योंकि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कब मिले? जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे. तो बाप આટલી આ કથાની મહાનતા છે. કે માણસના મનમાંથી મોતનો ભય કાઢી નાખે. પિતરો તો મોક્ષ પામે જ, એમાં શંકાને સ્થાન નથી. પણ એક વાત સમજી લેજો કે મોક્ષ મરી ગયા પછી મળે. કારણ કે હું 21મી સદીનો કથાકાર છું, ભણેલો ગણેલો છું અત્યારનો. એટલે હું તમને અત્યારના યંગ વર્ઝનને કથા બરાબર સમજી શકાય એ હેતુથી કહીશ કે મોક્ષ એટલે ઉપર જાય એ બધું તો કોને ખબર, જે હોય તે, એમાં આપણે બહુ જવું નથી. પણ ગુજરી ગયા પછી, મૃત્યુ પછીનો મોક્ષ, એના કરતા જીવન જીવતા જીવતા માણસ મોક્ષ પામે એ ખરા અર્થનો મોક્ષ સાચો છે. જીવતા મોક્ષ. મરીએ છીએ અને પછી મોક્ષ મળે એ તો કોને ખબર. હવે અત્યારે માનો કે આ તો દેવડા પરિવારના આ બધા કુટુંબીજનો, એને આવો વિચાર સૂઝ્યો, સારું છે, અત્યારે યુગ સારો છે. 50 વર્ષ પછી તો કેવો યુગ આવે કોને ખબર, કોઈ કોઈનું નહીં રહે. હા, પછી તમારા છોકરાઓ ને એના છોકરાઓ તમારી પાછળ કદાચ કથા કરાવે કે ન કરાવે, ક્યાં માલુમ. એટલે હું જેટલા બેઠા છો એ બધાને એટલું જ કહીશ, સાધુ તરીકે, અત્યારના યુગના સાધુ તરીકે, કે જીવતા મોક્ષ મેળવી લેજો. એટલે આવડા અને તમારી પાછળની પેઢીને તમારી પાછળ કથા ન કરાવવી પડે. સમજ્યા? અને મોક્ષ તો જીવતા જ હોવો જોઈએ. મોક્ષનો અર્થ થાય છે મોહનો ક્ષય. એનું નામ છે મોક્ષ. આસક્તિનો ક્ષય. મને અને તમને કોઈ સંસારની વસ્તુ ઉપર આસક્તિ ન રહેવી જોઈએ. મારાપણું મટી જાય, મમત્વ છૂટી જાય આપણું. જીવન જીવતા જીવતા આ ઘર મારું 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 કરતા કેટલાક દિવસ મારું મારું કરીશું સાહેબ? પત્ની મારી 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 કેટલા દિવસો સુધી પત્ની મારી મારી કરીશું? છોકરા મારા કેટલા દિવસો સુધી? હાય હાય જ કરવાનું, ક્યારે હરી હરી બોલવાનું જ નહીં. હવે તો સાહેબ હાય હેલો છોડો, હરી હરી બોલો. આપણે આપણા છોકરાઓ માટે ઘણું બધું કર્યું, બેંક બેલેન્સ કર્યું, એના માટે બંગલાઓ લીધા, એના માટે મર્સિડીઝ ગાડીઓ લીધી, બધું લીધું. આપણા માટે શું કર્યું? સમજાય છે ને મારી વાત? જો જેટલા જન્મે છે ને એ બધાનું નસીબ લઈને જન્મે છે. હા, બધા ભગવાન નસીબવંત કરીને જ મોકલે છે. તમે કદાચ તૂટી જશો તોય તમારા છોકરાના નસીબમાં જે હશે એ જ એને મળવાનું છે. નહીંતર ઘણીવાર બાપની કરોડો અબજોની સંપત્તિ હોય, છોકરો એવો થાય બધું 2 વર્ષમાં પૂરું કરી નાખે, ભેગું કરેલું ઉપાડી લે. અને ઘણીવાર બાપના પાસે કંઈ ન હોય પણ છોકરો એવો સુલક્ષણો થાય
કે બાપનું નામ સમાજમાં રોશન કરી નાખે. બાપની પાસે કંઈ ન હોય પણ એક જ છોકરાને કારણે આખું કુટુંબ તરી જાય, આખું કુટુંબ વાહ થઈ જાય. તો એટલું જ કહીશ આજે પ્રથમ દિવસે કે આ ભાગવત કથા એ આપણા મોતના ભયને ભૂલાવી દેશે, મને તમને જીવતા મોક્ષ કેમ મેળવવો એ શીખવાડશે. અને આ ભાગવત કથાનો મહિમા તો આપણે શું કહીએ. અસિત ગિરિ સમસ્યાત કજ્જલમ સિંધુ પાત્રે સુરતરવર શાખા લેખિની પત્ર મુર્વી લિખિતિ યદि ગૃહીત્વા શારદા સર્વકાલમ तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति. इसका कोई अंत नहीं है, अंत नहीं है, अंत नहीं है, अंत नहीं है. हरि अनंत, हरि कथा अनंता. इसलिए हो सके तो हम और आप सब अपने आत्मा को जान ले. शरीर ने नहीं, आत्मा ने जानी लीजिए. કારણ કે શરીર નાશવંત છે. બસ વિશેષ 3:30 વાગે આપણે મહાત્મય જોઈશું. આપણો સમય બરાબર છે અહીંયા પૂર્ણ થવાને આરે છે. આગળની કથા આપણે 3:30 વાગે લઈશું. અમે આવીએ એના પહેલા આપ સૌ પોતપોતાના સ્થાને બેસી અને થોડું ઘણું પ્રભુ સ્મરણ કરજો. બસ આટલું કહી ફરીવાર આ દેવડા પરિવારને હું સાધુવાદ આપું છું. અને આપણે બધાય બ્રાહ્મણો સંતો એકવાર આ પરિવારને તાળીઓથી વધાવી અને એમને અભિનંદન આપીએ કે આવું સરસ મજાનું આયોજન કર્યું. ભાગવતજી અહીં બહુ મોટી ખુશીની વાત તો એ છે કે ભાગવતજી તમારા ઘેર એટલે ભગવાન તમારા ઘેર પધાર્યા છે. હા, અને 7 દિવસ સુધી અહીંયા રોકાવાના છે ભગવાન. એટલે આપણે સંસારમાં આપણા ઘરમાં રહેવા એના કરતાં ભગવાનનું આ ઘર છે. ભગવાનના ઘરમાં આપણે 7 દિવસનો સમય કાઢીએ એ જ અભ્યર્થના સાથે બપોરની કથાને વિરામ. આવો 1-2 મિનિટ માટે સૌ આપણે પ્રભુ સ્મરણ અને પછી જે પ્રમાણે અહીંથી સૂચના આપવામાં આવશે એ પ્રમાણે આપણે જઈશું. આવો 2 મિનિટ માટે. શ્રી રાધે રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ રાધે 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 ગોવિંદ ગોવિંદ રાધે. શ્રી રાધે રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ રાધે 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 ગોવિંદ ગોવિંદ રાધે. ગોવિંદ રાધે ગોપાલ રાધે ગોવિંદ રાધે ગોપાલ રાધે. ગોવિંદ રાધે ગોપાલ રાધે ગોવિંદ રાધે ગોપાલ રાધે. જય જય રાધે રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ રાધે 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 ગોવિંદ ગોવિંદ રાધે 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 ગોવિંદ ગોવિંદ રાધે 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 ગોવિંદ 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 રાધે ગોપાલ રાધે
द्वारिकाधीश की जय, श्री रामचंद्र भगवान भगवान की जय, सदगुरु भगवान भगवान की जय, श्री महाकाली मात की जय, श्री भागवत भगवान भगवान की जय, परम पूज्य बजरंग दास बापा की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा